ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના સીએમડી હેમેન્દ્ર કોઠારી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હેમેન્દ્રભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે. અને બજેટ જે લિમિટેડ એમની પાસે ફ્રેમવર્ક હતું ને જેટલું કરી શકતા હતા, લાગે છે તમને કે એક જસ્ટિફાય કર્યું છે આ બજેટે? આ બજેટે ઘણું કર્યું છે. ખાલી ઇલેક્શનને હિસાબે એ લોકોએ ધ્યાન નથી રાખ્યું, બટ ઇકોનોમી એન્ડ લોંગ ટર્મ થિંકિંગ પર ધ્યાન રાખ્યું છે. પર્ટિક્યુલરલી આઈ એમ હેપી કે એને ગ્રીન એનર્જી એ વિષય પર ખાસ એને ધ્યાન આપ્યું છે. એટલે એન્વાયરમેન્ટ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ has been given importance. That is a very important thing which they have done. In fact, housing, of course, they have been want to do and they are going to do, and that will help associate industry any બાજુમાં જે છે સિમેન્ટ હોય કે various other connected businesses will also benefit. આમાં ઘણી ચીજોમાં કર્યું છે એ લોકોએ. ફોરેન ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને માટે ભાર આપ્યો છે, સ્ટાર્ટઅપ માટે ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે. મને ખાસ એફડીઆઈ પર જે ભાવ અને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે એ ગમ્યું. એનું કારણ છે કે વી રિક્વાયર લોંગ ટર્મ મની એન્ડ દે ઓલ્સો મેન્શન એ લોકોએ કહ્યું છે સ્કિલિંગ, એન્ડ આઈ હોપ still thousands of more skilling institutions come up. They have said they are doing it, but we require many more because today એક બાજુ જોબ મળતા નથી અને એક બાજુ લોકો મળતા નથી, સ્કિલ્ડ લોકો. તો એ સ્કિલિંગ માટે ઇમ્પોર્ટન્સ આ વખતે અપાયું છે, એ સારું છે. બીજું તો બેંકને કાફી ફાયદો થશે. Interest rate expected to come down પાછું next year, and the way the kept is fiscal deficit expected to be next year 5.1%, which is very pleasing for a lot of people. That will bring interest rate under control, and if we keep inflation under control, it will help a lot of flows with particularly it is going to come in the index for the benchmark for the fixed income. So that will make a lot of money flowing in fixed income. So આ એક ચીજો તમે એમ જોઈએ તો ઘણી ચીજો કરી છે. To say that railways, they want to focus on railways. Airports, they have mentioned already કે the airports માં એ લોકો વધારવા માંગે છે. So I think આ બધું જોતા એમ લાગે છે કે we are on serious growth path. Today, India is talked about everywhere in the world. And if we are doing something good, naturally people will be attracted to invest more in India, not only foreign portfolio investment, but bringing the companies themselves to come and invest either a joint venture or directly. So that's good thinking, and I hope it will happen. જી હેમેન્દ્ર સર, ગુડ આફ્ટરનૂન. અને તમે આમ તો ઘણી બધી વાત અને તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂઝ મૂક્યા બજેટમાં જે મહત્ત્વની જાહેરાત થઈ છે, પરંતુ $7 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી તરફ તમને લાગી રહ્યું છે કે આ એક સફળ અને મહત્ત્વનું પગલું જે છે આજની જાહેરાત જે થઈ છે જુલાઈમાં? આમ તો નાણામંત્રીએ પણ જણાવ્યું કે ડિટેલ આના પર એક રોડમેપ આપણી સામે રજૂ કરશે, પરંતુ આનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ તમે જણાવી રહ્યા છો? તમે રિપીટ કરશો જરા, મિસ થઈ ગયો મારો. જી સર, $7 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી તરફ જે છે એક મહત્વનું સ્ટેપ ગણી શકાશે આ બજેટની જે જાહેરાત થઈ છે સર? આઈ થિંક વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ, આપણે એના તરફ જઈ રહ્યા છે. 7 ટ્રિલિયન ક્યારે એક્ઝેક્ટલી થાય એ જુદી વાત છે. મે બી એક્સપેક્ટેડ કરતા જલ્દી બી થઈ જાય. the way the movements are there today, the new entrepreneurs which are coming up and the new things from AI onwards, જે થઈ રહ્યું છે, I'm seeing it so many private equity માટે investment જઈ રહ્યું છે. Now we have to see that how we can create a secondary market for this private equity investment which has been made. There are many unicorns have come up. So India is moving. I think it's moving fast, faster than what we think. So youngsters you meet, they are very encouraged. They want to do more, and they are all
really uh, thinking of how can they be more professional in trying to increase their business. So I'm very optimistic in what's happening and what the budget has also done. And the government is on the right path. ઓકે તો ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓન ધ રાઇટ પાથ. તો સર લાસ્ટમાં જો તમારે આ રેટ કરવો હોય આ બજેટને 10માંથી તો તમે કેટલા નંબર્સ આપશો? I think nearly 10. ઓકે સો પાસ થઈ ગયું છે આ બજેટ બિફોર ધ ઇલેક્શન્સ. પણ ઘણો આભાર તમારો હેમેન્દ્રભાઈ અમારી સાથે લેડીઝ જોડાવા. લોકોને કેટલી બેનિફિટ્સ આપી છે. All the ladies were very happy. જી 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 બધી લખપતિ વિમેન લખપતિ મહિલાઓ બધી ખુશ રહેશે. જી એબ્સોલ્યુટલી એબ્સોલ્યુટલી. ઘણો આભાર હેમેન્દ્રભાઈ તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને એઝ યુઝ્યુઅલ તમારા વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને Thank you. સાથે જ